أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. LGBTQAI+ کے سلسلے میں آج انشاءاللہ ہم ڈے 5 کے لیے یہ کلاس لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے مزید اس کے اوپر. کل جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے، تھوڑا سا پیچھے سے ریکیپ کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے کو چلیں گے. کل ہم نے یہ بات کی تھی جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز مل کر انہوں نے اس کو LGBTQ کو کیسے بنایا اور یہ کیسے پروموٹ ہوئی، اور ڈفرینٹ جو تھیں خواتین نے اس چیز کو کیسے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور بیسیکلی یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا، جو ڈفرینٹ ریلیز تھیں وہ کس طرح سے یونائٹ ہوئی. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے ہیلتھ کے اوپر برے کانسیکوینسز تھے وہ دیکھے، وہ جانا کہ ناٹ اونلی کہ LGBTQAI+ سے ایسوسیٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ صرف اپنی روح زخمی نہیں کر رہے، بلکہ ان کا جسم بھی ساتھ کے ساتھ بیمار ہو رہا ہے، اور ان کے ایموشنز بھی ڈسٹربڈ ہیں، ان کی فیلنگز کو بھی جو ہے ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس NRK کا اثر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو اپنی امپیکٹ میں لے رہا ہے. جیسا کہ ہم بار بار یہ چیز ریپیٹ کرتے ہیں کہ باہر کے معاشرے کو تو برے طریقے سے اس نے اپنے اندر انگلف کر لیا ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان بھی آہستہ آہستہ اس کا حصہ بن رہا ہے. اور اسی سلسلے میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا اپنی نالج بھی ہوگی اور ہمارے اپنے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں اویئر کر سکیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اس فتنے سے بھی بہت اچھے طریقے سے نبرد آزما ہو سکیں گے. تو آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے نا کہ اس پرابلمس اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے کتنے سارے فزیکل ڈیفارمیٹیز بھی آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی، اور اسلام کی جو حکمتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ہمارے آگے کھل رہی ہیں اور ہم ان سے بینیفٹ لے رہے ہیں. اور قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے اندر کتنا قیمتی خزانہ جو ہے وہ چھپائے ہوئے ہیں. اس کا امپیکٹ ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہم عموماً ہم بھی اور ہمارے بچے بھی اور ہمارے ینگسٹرز بھی جب بات آ جاتی ہے نا سائنٹیفک نالج کی تو فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً ہم اٹینٹو ہو جاتے ہیں، فوراً ہم اس کو امپورٹنس دیتے ہیں، فوراً ہم اس کو ویٹ دیتے ہیں. اور جب کوئی بات کرتا ہے اچھا یہ قرآن کا یہ حکم ہے، اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، دیکھ لیں گے، وہ تو پرانی باتیں تھیں، اب زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا. ایگزیکٹلی یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا قریش مکہ کا بھی. وہ کیا کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ تو پرانی باتیں ہیں، ان کو کہاں اتنی امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے. تو جبکہ قرآن مجید ایک ایسی پرابلم سالور کتاب ہے جو کہ آپ کو زندگی کا کوئی بھی میٹر ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کہیں بھی آپ اٹک جائیں، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام بیوٹیفل کلام، اس کے اندر قیامت تک کے جو بھی فتنے آئیں گے ان سب کے ساتھ ڈیل کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت موجود ہے. کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اسے ایکسپلور کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور قرآن مجید کے جو 5 حقوق ہیں وہ ہم ان کے اوپر ان کو فلفل کریں، اور جس میں ہمارا اس پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر ایمان لینے کے ساتھ ساتھ، لے کر آنے کے ساتھ ساتھ اس کی اچھی ریسیٹیشن کریں، پھر اس کے بعد اس کو پڑھیں، پھر اس کو اپنے اندر اتاریں، اور پھر اس کے بعد اس کو آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں. اب جیسے مسلمانوں کے اگینسٹ ایک یہ بھی ان کے اوپر ایلیگیشن آتی ہے نا کہ مسلمان جو ہیں جی وہ ایکسٹریمسٹ بہت ہیں. ان کو کیا پرابلم ہے اگر ایک لیسبین کپل یا ایک گے کپل آرام سے اپنی زندگی گزار رہا ہے تو مسلمان جو ہے نا وہ ایکسٹریمسٹ ہیں اور اسلام جو ہے وہ ریسسٹ ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ نیچر پر بیسڈ ہے، ایسا دین ہے جو کہ عین فطرت ہے، اور ہومو سیکشولیٹی جو ہے وہ
किसी सूरत भी फितरत नहीं हो सकती, क्योंकि ये साइंस खुद बता रही है अब आपको कि 89% जो है ना वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनके ऊपर। और 11% तक ऐसा हो सकता है कि कुछ नेचुरल इंक्लिनेशन हो, वो भी उसके पीछे बहुत सारे अवामिल और बहुत सारी रीजनिंग है जिसको एड्रेस करने समझने की जरूरत है। इट कुड बी द एनवायरमेंट, इट कुड बी द पेरेंट्स, इट कुड बी द गलत कंपनी। ये बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं जो कि इस तरफ को लेकर आ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है और सबसे पॉजिटिव बात यह कि ये ट्रीटेबल भी है। ये कोई ऐसा मर्ज नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई अगर बच्चा बच्ची इसमें इन्वॉल्व हो गया तो ये पूरी जिंदगी के लिए ऐसा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, उसके साथ मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, उससे मोहब्बत डेवलप करनी पड़ेगी पॉजिटिव वे में, उसका ख्याल करना पड़ेगा, उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये आपको पता है, ये हमारा दीन भी जो है क्यों ग्रेजुअली दीन उतरा था। अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए क्या मुश्किल था, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक किताब दे दी जाती और सारे अहकामात उसमें आ जाते और सब जो है वो उसको फौरन प्रैक्टिस करने लग जाते। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कुरान मजीद ग्रेजुअली इसलिए उतरा था, एक तो ये भी रीजन था कि जैसे जैसे जो जो हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आते थे उसके हिसाब से कुरान उतरता था। प्लस ये है कि कुछ ऐसी बुरी आदत उस माशरे के लोगों के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रेवलेंट हो गई थी कि वो एक गो में उनको छोड़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। जैसे शराब की हुर्मत जो है वो कई सालों में आई है, वो एक हुक्म पे नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो उनकी नेचर का हिस्सा बन गई थी। और हम ये देखते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम को भी 30 साल का लंबा अरसा दिया गया था कि वो अपनी हरकतों को दुरुस्त कर लें। तो इस वजह से ये हिकमतें हैं कुरान मजीद की कि ये ग्रेजुअली हमारे ऊपर उतरा था कि हम इसको पढ़ें, इसको समझें। अब ऐसा हो सकता है कि हम फर्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे कुरान मजीद और उसकी तफासिर तो हमें उतनी समझ नहीं आएगी। आप देखते हैं ना, जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 से 20 सालों के साथ कुरान मजीद के साथ एसोसिएटेड हैं और वो पढ़ रहे हैं और वो सीख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मेरे ऊपर उसका इम्पैक्ट और था, जब मैंने सेकंड टाइम पढ़ा तो इम्पैक्ट और था, अब जब मैं पढ़ रही हूँ तो एक टोटली नया इम्पैक्ट आता है मेरे ऊपर। ये कुरान का एजाज है, ये उसकी खूबसूरती है, ये कुरान के अंदर मौजूद जो डेप्थ है ये उसको शो करती है। और हमारा दीन जो है वो इंटीमेट रिलेशनशिप यानी हस्बैंड एंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है उसको बड़ा खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि आप दोनों जो है वो एक दूसरे का लिबास हैं। लिबास का क्या काम होता है कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, एक दूसरे की कमियों को कवर अप कर देता है, एक दूसरे की केयर करता है, गर्मी सर्दी में मौसमों की शिद्दतों से बचाता है। तो इतना खूबसूरत रिलेशनशिप है कि इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अपने पार्टनर को नहीं बता सकते, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि लिटरली एक अच्छे रिलेशनशिप के अंदर रह रहे हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा इस चीज को इस बात के साथ भी रिलेट करेंगे कि वो घर जो हैप्पी होम्स नहीं होते, वो घर जिन घरों में कपल्स की लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, जिन घरों में इत्तेफाक नहीं होता, हस्बैंड एंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती, ऐसा देखा गया है रिसर्च से कि उन घरों में से भी इस तरह के बच्चे निकलते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर आफ्टर लव। उनको मोहब्बत चाहिए, उनको प्यार चाहिए, उनको केयर कंसर्न कर चाहिए। जब घर से नहीं मिलता तो नेचुरली वो उसको बाहर ढूंढते हैं। अब वो उनको हलाल वे में मिल जाए या हराम वे में मिल जाए उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करना है, ये हमारे लिए लेडीज के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है कि अपने घरों को सुकून का जरिया बनाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी कहा है ना कि इस रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में सुकून बेहद जरूरी है। एक दूसरे को माफ करें, दरगुजर करें, गलतियों को एक्सेप्ट करें, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से बदजन ना हो। स्पेशली बच्चियों की माएं जो है वो अपनी बच्चियों को इन ग्राउंड्स पर जो है उनको ट्रेन करें कि उनके अंदर मोल्ड होने की कैपेसिटी हो। हाँ, कोई कबीरा गुनाह हो रहा है डेफिनेटली उसके ऊपर वो आवाज उठाएंगे उसके अगेंस्ट, मगर छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़े करना और बेसुकूनी करना जो है ये चीज जो है हमारे दिन में पसंदीदा नहीं है और इसका इम्पैक्ट जो है वो दूर तक जाता है। आपको पता है बहुत से बच्चे जो हैं फिर वो जैसे कि हम पहले बात कर रहे हैं कि वो बाहर निकल जाते हैं, फिर उनको गलत रिलेशनशिप्स की तरफ चले जाते हैं, फिर हस्बैंड्स भी ऐसे कर लेते हैं। अगर उनको घर में जब वो एंटर होंगे और उन्हें एक नैगिंग वाइफ मिलेगी,
शिकायतें करने वाली, झगड़े करने वाली, तो वो भी अपने लिए बाहर अपने पार्टनर्स ढूंढेंगे। और फिर खुदा ना खास्ता ऐसा करते करते कई दफा वो बायसेक्सुअल भी हो जाएंगे कि मेल मेल में इंटरेस्ट भी हो गया और उसको फीमेल में भी इंटरेस्ट हो गया। तो ये फिर खवातीन के ऊपर, क्योंकि खवातीन की जिम्मेदारी है ना कि उन्होंने घर बना के रखने हैं, उन्होंने घरों को जोड़ना है, और उन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज भी करना है जहां पर जरूरत पड़ेगी, और साथ के साथ आपस में एक दूसरे को मोहब्बत के साथ जो है इस मामले को डील करना है, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बच्चों पर जा रहा होता है। हमारा ये ख्याल होता है कि बच्चा तो मोबाइल खेल रहा है, बच्चा तो गेम्स कर रहा है, बच्चा तो अपना पढ़ रहा है, मगर उनकी 90% जो उनके कान है ना वो माँ बाप की तरफ, वो सब बात सुन रहे होते हैं, पूरे आपके एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, आप कैसे डील कर रहे हैं आपस में, आप अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ कैसे एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो आपका सब्र भी सारा नोटिस कर रहे होते हैं, हर चीज वो आपकी देख रहे होते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि हम अब कुछ साथ साथ रेमेडीज की भी बात कर रहे हैं ना, तो इसको रोकने के लिए भी ये भी बेहद जरूरी है कि आपस की इत्तेफाक और प्यार, और फिर उसके बाद बच्चों को पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट भी देते रहे, ये भी बहुत जरूरी है। माएँ क्या करती हैं, बाप क्या करते हैं कि एक एज आती है, तो अब ठीक है, अच्छी बात है, माओं को भी एहतियात करनी चाहिए, बापों को भी एहतियात करनी चाहिए, मगर अपने बच्चों के साथ फिजिकल कांटेक्ट को डिटैच ना करें। उनके मोहब्बत से सर पे हाथ फेरें, उनका हाथ पकड़ें, बेटियों के साथ आप हग्स करें, माएँ बेटों के साथ बाप हग्स करें, क्योंकि ये इंसान के जिस्म की रिक्वायरमेंट है। इसके बगैर इंसान जो है, ऑक्सीटोसिन हम पढ़ते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, और हमें इसकी जरूरत है, हम में से हर एक को जरूरत है। तो ऐसा कैसे हम करेंगे कि हम बच्चों को तो डिटैच कर लें अपने आप से, फिर जब आप अपने आप से डिटैच करेंगे तो बच्चे ये चीज बाहर ढूंढेंगे, और फिर जब वो बाहर ढूंढेंगे तो हम जानते हैं कि उसका कितना गलत नुकसान होगा, दोनों वे में गलत होगा। इट्स नॉट ओनली द होमोसेक्सुअलिटी। अगर कोई बच्चा 18, 19, 20 साल में विदाउट अ वेडलॉक बाहर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लेता है, तो वो इक्वली जो है वो गुनेगार है। इट्स नॉट ओनली कि होमोसेक्सुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गुनेगार हो रहा है, वो वैसे भी गुनेगार हो रहा है। तो क्या करें कि अपने बच्चों को मोहब्बत के साथ रखें, और उनके साथ प्यार मोहब्बत का मामला करें, उनकी केयर करें, उनको पॉजिटिव, और जहां उनकी गलतियां हैं डेफिनेटली उनको जरूर रेप्रिमांड करें, मगर देख के बहुत बैलेंस के साथ लेके चलें, क्योंकि बहुत से बच्चे इस यही एज होती है 14 और से लेके 20 तक की एज जो है, साइंस ज्यादा बताती है कि ये ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर जो है ना बच्चे सेम जेंडर के लिए या अपोजिट जेंडर के लिए फीलिंग्स जो है वो ज्यादा डेवलप कर लेते हैं, और नेचुरली तो होनी ही होनी है, नेचुरल तो होना है, अल्लाह सुब्हाना तआला ने ये बनाया है सिस्टम। एक तरफ हम शादियां भी लेट करते हैं, आप देखें ना कितना जुल्म कर रहे हैं हम बच्चों पर, शादियां भी लेट कर रहे हैं, उनके साथ फिजिकल प्यार मोहब्बत भी नहीं कर रहे, फिर उनको कह रहे हैं कि आपने कोई इलीगल रिलेशनशिप भी नहीं बनाना, और फिर आप मुझे बताएं कि वो जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे ना, फिर वो वही करेंगे जो अनफॉर्चुनेटली आजकल इस माशरे में हो रहा है। तो बीइंग अ मदर, जहां तक और सारे मामलात में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर भी हमें अपना रोल प्ले करने की जरूरत है, क्योंकि हस्बैंड्स को मैं इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगी कि डेफिनेटली उनके ऊपर एक ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्होंने दे आर द ब्रेड विनर्स, उन्होंने काम करना है, उनके वर्किंग आवर्स हैं, वो उनकी मसरूफियत है, ठीक है, मगर उनके पास भी जब मौका मिले, उनके पास भी जब वक्त मिले, तो वो अपने बच्चों के साथ जरूर टाइम स्पेंड करें, उनको पता हो उनके बच्चे के जहन में क्या चल रहा है, उस बच्चे की डायरेक्शन क्या है, उसकी सोचे क्या है। आप 10 मिनट में पेरेंट्स जो है वो आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा बच्चा आजकल किस कंपनी में उठ बैठ रहा है और आजकल वो क्या कर रहा है। तो और दीन हमें क्या कहता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि आप खाओ पियो सब कुछ करो, मगर अपनी लिमिट्स के अंदर हो। इसलिए हमें क्या कहा गया कि अगर आपका एक स्पाउस है मेल के लिए, फीमेल है इनफ है, अगर उसको लगता है तो वो 4 तक कर सकता है, उसको लिमिट दे दी गई है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो जहां उसका दिल करेगा, अब उसको जो लड़की पसंद आ गई है वो उसके पीछे चल पड़ेगा, ऐसे नहीं है, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम हमारी प्रोजनी की, हमारे फ्यूचर की, हमारी नस्लों की हिफाजत करता है, हमारी जनरेशन्स की हिफाजत करता है। आप देखें, हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि अमेरिका में जो है वो 70 to 80% जो बच्चे हैं उनको अपने फादर का नेम नहीं पता होता, और वहां पर अगर आप किसी से पूछ लें व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो वो इस चीज को बहुत बुरा समझते हैं।
کیونکہ انہوں نے تو اپنی جڑوں کو کاٹ کے ختم کر دیا نا، مگر یہ چیز ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں بننی چاہیے. اس معاملے میں اپنے بھی اور اپنے بچوں کے کانسیپٹس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. تو اپنی جو انکلینیشنز ہیں یا جو اپنی فیلنگز ہیں ان کو چینلائز کریں. اگر نکاح نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے تو روزے رکھوائیں، بچوں کو روزے رکھیں. ایسے ایڈلٹس اپنے آپ کو لمٹائز رکھیں، تقوی رکھیں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے جڑیں، کلام پڑھیں، اپنے آپ کو فلانتھرپی ایسی سوشل ورک میں ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ پازیٹیو کاموں میں لگا رہے، اور اپنے آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز سے بچا کے رکھیں. اور کوشش کریں کہ ایسی کمپنی کا کسی صورت بھی حصہ نہ بنے جو کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو. چاہے اگر آپ نہیں بھی اس کا حصہ، مگر ہوتا کیا ہے، شیطان جو ہے وہ برگلا دیتا ہے اور انسان کو جلدی سے ڈی ٹریک کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کسی کے اندر یہ پرابلم آ بھی گیا ہے تو پھر آپ اس کو پازیٹیولی ہینڈل کر کے اور اس کو اس کا اجر بتائیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم آپ کو بتایا جا رہا ہے. اپنے بچوں کو ایک تو کانفیڈنس دیں، ساتھ آپ انہیں بتائیں کہ اگر آپ کے اندر کوئی ایسی نیگیٹو ارج تھی اور آپ نے اس کو کنٹرول کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے. اپنے آپ کو ٹیمپٹیشن سے روکنا اور سیدھی راہ پر رہنا. اب دیکھیں اس کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن بھی کہیں گے ہم سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. پلس یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی امید ہوتی ہے نا تو وہ پریزنٹ ٹیمپٹیشن کو جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے. اب ہم دنیا میں کوئی چیز بہت زیادہ چاہ رہے ہوتے ہیں، ہماری بہت خواہش ہوتی ہے مگر وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، چلے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کا ضرور ریوارڈ دے گا. ایسا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ہی ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ دی جائے کہ آپ اپنی ٹیمپٹیشنز کو سائڈ پہ رکھیں، اور اگر آپ نے اللہ کی خاطر اس برے عمل سے خود کو روکا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا بہترین ریوارڈ جو ہے وہ آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا. ان کو امید دلائیں اور ان کی پرابلم کو اس طرح سے سالو کریں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے گناہ کرنے والے کا گناہ بھی جو ہے وہ، ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے کہ آپ چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں تو اس کا اگر نیت اچھی تھی تو کئی 100 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، احد پہاڑ کے برابر بھی اس کا اجر ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے. ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے تو اس کی گناہ کو بھی معاف کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس کا انوائرمنٹ برا تھا، اس نے اپنا انوائرمنٹ چھوڑا اور اس نے ایسی سچی توبہ کی اور اس شخص کی جو ہے وہ توبہ قبول کر لی گئی اور اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے. تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ڈین ہیمر ایک 19 سینچری کے اندر اس شخص نے کہا تھا کہ جو ہومو سیکچولیٹی ہے نا یہ ایک نیچرل ارج ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کی. جینیٹک سائنسز نے انفارچونیٹلی اس کی ساری رسپانسبلٹی ڈال دی فیمیلز کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یہ جو گے جین ہے یہ فیمیلز کی طرف سے آتا ہے انفارچونیٹلی. مگر ہوا کیا کہ آج تک سائنس اس بات کو خود بھی پروف نہیں کر سکی. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک فیلیسی ہے، یہ ایک غلط اور جھوٹا ایک پراپیگنڈا اگینسٹ ویمن ہے. آپ کو بتایا گیا تھا نا، پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ پاسٹ ہسٹری میں خواتین کو، عورتوں کو تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا اور بڑی لیٹ عورتوں کو جو ہے نا ووٹ کرنے کا بھی حق دیا گیا تھا. جبکہ ہمارا دین جو ہے اس نے 1400 سال پہلے ہی خواتین کو ان کے سارے ڈیو رائٹس جو ہیں وہ دے دیے تھے. پتہ نہیں ابھی بھی کیوں خواتین اس بات پہ اداس رہتی ہیں، نالا رہتی ہیں اور ناراض رہتی ہیں کہ ہمارے پاس ان کے رائٹس نہیں. الحمدللہ they have got everything. All they need to do is to learn. ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو برائی میں جو ہے وہ ہمیشہ سے اٹریکشن ہے اور شیطان جو ہے اس کو مزید خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں اور ایسے ماحول کا کبھی حصہ بنے ہی نہ جہاں پر جو ہے وہ انسان کا کسی قسم کی برائی میں خود بھی انوالو ہونے کا خطرہ ہو. اب اسی پرابلم کی ایکسٹینشن جو ہمیں نظر آتی ہے آج کل کے دور میں، جیسے ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کر لی تھی
ایک چیز جو ہماری ڈسکس کرنے والی تھوڑی سی میں اس کا پاسنگ ریفرنس آپ کو دوں گی کہ انفارچونیٹلی LGBTQ کے علاوہ جو بیسٹلٹی ہے وہ بھی باہر کے معاشرے میں بہت زیادہ پریویلنٹ ہو چکی ہے اور اس کو پریکٹس کیا جا رہا ہے. اور یہ صرف باہر کے معاشرے کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ اپنی سیکشل ارج پوری کرنے کے لیے جانوروں کا استعمال کرنا انفارچونیٹلی. اور یہ اکثر آپ نے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ سنے ہوں گے. اور اب یہ دیکھیں پرابلم سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا, ایک بے حیائی سے پروگرام اس کا پرابلم کا سٹارٹ ہوا تھا اور وہ کرتے 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 جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ انسان اسفل سافلین کی ایسی کیٹیگری میں فال کیا کہ اس نے انسانوں کے ساتھ ساتھ سیم جینڈر کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا. سائرہ ہم اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں, 21 منٹس ہوئے ہیں. جی ہاں کر لیتے ہیں.